Good morning, God bless you, dear children. In this video, we are going to learn about Max, 5th standard Max, term 2, unit 4, measurements. Okay, children, already you learned the measurements of the last class. Okay, ma? So now also we will learn the measurement. Okay, children, unit 4, measurements. Today we are going to learn about the lesson unit 4, measurements. Already you know measurements, children? Okay, so now able to apply the 4 operation in solving problems involving weight. So many more things for weight. Okay, ma? So first let us recall the measurements. First, 10 milligram. So first 10 milligram. 10 milligram is equal to 1 centigram. Already we learned the millimeter and centimeter. So similarly, to follow the 10 milligram is equal to 1 centigram. 10 centigram is equal to 1 decigram. 10 decigram is equal to 1 gram. 10 gram is equal to 1 decagram. 1 decagram. 10 decagram is equal to 1 hectagram. 1 hectagram. 10 hectagram is equal to 1 kilogram. So in this formula you will memorize it. Okay, it is more important things for the measurements. Okay, so next, weighing machines. You see the picture, children? So what are these weighing machines? These are same these are some examples of weighing machines. அதாவது வெயிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிம்பிள் மெஷின். ஸோ சிம்பிள் பேலன்ஸ், யூ நோ சில்ட்ரன்? ஸோ சிம்பிள் பேலன்ஸ் and what is this? You see that? So another one weighing machine, and so this is the weight machine also. So first one simple balance, second one analog weighing machine. So மீட்டரில் அனலைஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு what is this? Digital weighing machine. So this is the digital weighing machine. கரெக்டாக ப்ராப்பராக காட்டக்கூடியது digital weighing machine அப்படின்னு சொல்லி. Next, do you know children? 1 gram is equal to 1000 milligram. 1 gram is equal to 1000 milligram. 1 kilogram is equal to 1000 gram of kilogram is equal to 500 gram. 1 by 4 kilogram is equal to 250 gram. 3 by 4 kilogram is equal to 750 gram. அதாவது 1 கிராம் அப்படின்னு சொன்னால் 10 மில்லிகிராமு. அதுவே 1 கிலோகிராமில் எத்தனை கிராம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டால் 1000 கிராம்ஸு. ஸோ அது அப்படியே ஆஃபாக வரும்போது 500 கிராமு. ஸோ குவார்ட்டராக வரும்போது 250 கிராமு. 3/4 வரும்பொழுது 750 கிராமாக வரும். ஓகேவா? So next, you see the picture, children? So activity, tick the suitable unit to measure the following object. So this is the earring. So this is weight for milligram or kilogram. Which one is correct, children? Milligram. So in the earring only to denote the measurement of milligram. Next, lady's finger. So this also not a kilogram, only milligram. ஸோ மில்லிகிராம் அளவு தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் ஆல்சோ மில்லிகிராமா கிலோகிராமா? ஸோ மில்லிகிராம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? நாட். நெக்ஸ்ட்டு மில்லிகிராம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்கிள் மில்லிகிராம். ஸோ ஆல் த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒன்லி த மில்லிகிராம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைஸ். milligram or kilogram? Measure the kilogram. So next
This also milligram or kilogram? Kilogram. Next one milligram. Next one milligram, not a kilogram. This also kilogram. Okay, va? Sorry, clear the activity. Okay. Next conversion. Next conversion example. Convert the following into grams. Convert the following into grams. So கொடுத்திருக்கிறதுல நம்ம கிராம்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் 2 kilogram and 250 gram. So we convert the following into total grams. 1 kilogram is equal to 1000 gram. 1 kilogram அப்படின்னு சொல்லும்போது அது 1000 grams இருக்குது. இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2 kilogram and 250 gram. பட் 1 kilogram is equal to 1000 gramனா இங்கே எத்தனை கிலோகிராம் இருக்குது 2 kilogram. அப்போது 2 into 1000. 2 into 1000. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் 250 gram. நெக்ஸ்ட்டு 250 gram. ஸோ 1000 is 1000, 2000 2000. ஓகேவா? ஸோ 2000 + 250 is equal to 2000 இங்கே இருக்குது, ஆனால் இதில் 2 kilogram சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 2 kilogram 250 gram is equal to totally 2250 gram. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 2250 gram வந்து இங்கே நமக்கு கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது ஸோ 1000 gram, ஒரு கிலோவுக்கு எத்தனை கிராமுங்கிறத நம்ம நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ரிமைண்ட் தட் 1 kilogram is equal to 1000 gram. அப்போது 2 கிலோ கொடுத்துருக்காங்க 2 kilogram. 2 into 1000 + 250 gram. ஸோ டோட்டலாக நம்ம கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஸோ 2000 + 250 2250 gram அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும். Are you clear it children? Next one model. Okay. 15 kilogram 30 gram. Okay va? 15 kilogram 30 gram is equal to 15 into 1000 + 30. So next 15 kilogram 30 gram is equal to 15 into 1000 15,000. ஓகேவா? ஸோ 15ஓட நம்ம 3 zeros ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு 15,000 வந்துடும். ஈஸியாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் 30 15,000 30 gram. There is no number in this 100 place. So only 0. So ones, tens, 100, 1000, 10,000. So 15,030 gram. Okay va? So are you clear it children? Next 3,500 milligram. 1000 milligram is equal to 1 gram. So what is the mention the measurement? You will see என்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். இங்கே மில்லிகிராம் கொடுத்துருக்காங்க 3,500 milligram. அப்போ 1000 milligram is equal to 1 gram. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ 3,500 milligram is equal to 3,500 divide 100. ஓகேவா? ஸோ நம்ம 1000 மில்லிகிராம்லேருந்து 1 gram தான் நமக்கு வருது. அப்போது நம்ம டிவைட் பண்ணும் பொழுது ஸோ ஹவு மெனி தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா எப்படி டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும்? ஹவு மெனி தௌசண்ட்? 3,000. ஸோ 3,000 இதில் இருக்கிறதுனால நம்ம டிவைட் பண்ணும்பொழுது 3ன்னு ஆன்சர். ஸோ 3 gram 500 milligram. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த 500 gram மில்லிகிராம் வந்து மில்லிகிராமில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே 1000 gram இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக 3,500. இப்போ 3,000க்கு எத்தனை கிராம் வரும்? 1,000க்கு 1 கிராம்னா 3,000க்கு 3 gram. ஸோ பேலன்ஸ் இந்த 5 gram தான் மில்லிகிராமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 3 gram 500 milligram. ஸோ நோட் திஸ் சில்ட்ரன். டு கன்வெர்ட் gram into kilogram, divide the given gram by 1000. So அதுவே to convert milligram into gram, divide the given milligram by 1000.
ஸோ இங்கே டிவைட் மில்லிகிராமை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி 1000 டிவைட் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆர் யூ கிளியர் இட் சில்ட்ரன்? ஓகே. ஸோ how is it divide? You see the picture children? 3500 1000 நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போது how many thousands present in this place? 3000. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது பேலன்ஸ் 500 கிராம் வந்துருச்சா? ஓகேவா? ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர்? 3 கிராம் 500 மில்லிகிராம். ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே எழுதணும். ஓகேவா? ஆர் யூ கிளியர் இட்? ஓகே. ஸோ ஈஸியாக நம்ம எப்போவுமே இப்படி வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கேன்சல் பண்ண முடியும். 1 2 1 2. ஸோ ஹவு மெனி 10? ஸோ 5ஆல் டிவைட் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக நமக்கு டிவைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை திஸ் கன்வெர்ட் இன்டு கிராம். யூ வில் ட்ரை சில்ட்ரன். 2250 milligram. Second one 5 kilogram 400 gram. Totally you convert gram, only gram. ஓகேவா? ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த மில்லிகிராமையும் கிலோகிராம் அண்ட் கிராமையும் நீங்கள் கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கன்வெர்ட் இன்டு கிலோகிராம். 7500 gram. ஸோ we will convert into kilogram. ஸோ இந்த 7500 நம்ம கிலோகிராமாக இந்த கிராமை டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய கிராமை கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1000 gram is equal to 1 kilogram. 7500 gram divide 1000 gram. ஸோ 1000ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ 7500 divide 1000. How many thousand present in that number? 7000. So 7000. So after that subtract the number, balance 500. So we will write the kilogram. 7 kilogram and 500 gram. கொடுத்திருக்கிற நம்பரை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்னவோ மாற்றணும், கிலோகிராமாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்போது 7 கிலோகிராமும் 500 கிராமும் அங்கே இருக்குது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் 4250 கிராம். ஸோ இதை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 4250 divide 1000. How many thousand present in this number? 4000. So 4000. ஸோ பேலன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது என்னது? 250 கிராம். இப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும்னா 4 கிலோகிராம் 250 கிராம். என்ன நம்பர் கேட்டிருக்காங்க? கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் 1000ஆல் தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் சில்ட்ரன். ட்ரை திஸ் கன்வெர்ட் இன்டு கிலோகிராம். 4000 கிராம், 7350 கிராம், 4750 கிராம். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ homework sum. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கன்வெர்ட் இன்டு கிலோகிராம். 7500 கிராம். ஸோ we will convert into kilogram. ஸோ இந்த 7500 நம்ம கிலோகிராமாக இந்த கிராமை டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய கிராமை கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1000 கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோகிராம். 7500 கிராம் டிவைட் 1000 கிராம். ஸோ 1000ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ 7500 divide 1000. How many thousand present in that number? 7000. So 7000. So after that subtract the number, balance 500. So we will write the kilogram. 7 kilogram and 500 gram. கொடுத்திருக்கிற நம்பரை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்னவோ மாற்றணும், கிலோகிராமாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்போது 7 கிலோகிராமும் 500 கிராமும் அங்கே இருக்குது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் 4250 கிராம். ஸோ இதை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 4250 divide 1000. How many thousand present in this number? 4000. So 4000. ஸோ பேலன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது என்னது? 250 கிராம். இப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும்னா 4 கிலோகிராம் 250 கிராம். என்ன நம்பர் கேட்டிருக்காங்க? கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் 1000ஆல் தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் சில்ட்ரன். ட்ரை திஸ் கன்வெர்ட் இன்டு கிலோகிராம். 4000 கிராம், 7350 கிராம்,
4750 gram. So this is a homework sum. Okay.